Good morning student, most welcome in our online classes. Today your EVS class we will complete third lesson with back exercise page number 13. In last class we had been read qualities, so next topic is sign language. Student ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ EVS ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। EVS ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਡਿਸਲਾਈਕਸ ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। उस लैसन असी नैक्सट टॉपिक साइन लैंग्वेज के बारे अज रीड आउट करांगे। सो फस्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टेल यू समथिंग अबाउट आ साइन लैंग्वेज। सब तो पहला मैं तुहानू साइन लैंग्वेज के बारे दसना चाहांगी। साइन मीनस कि किसी चीज़ के चिन्ह, लैंग्वेज मीनस कि भाषा, जो भाषा चिन्हां दे द्वारा बोली जाती है जां फिर कह लो सुनी जाती है, उहनूं असी किद्दां रिसीव करते हैं, किद्दां असी एक्सैप्ट करते हैं, उस लैंग्वेज के बारे दस्सिया गया। So let's start a lesson once again. After purchasing the clothes, Arsh returned home with his mother and his sister. His father was watching television at a home. ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। एक लेडी है जो टैलीविज़न के उपर आ रही है तो वह स्क्रीन के उत्ते मेकिंग गैसचर्स होंगे हत्थां पैरां की मूवमेंट, मीनस हत्थां की मूवमेंट। कई बार असीं सामने वाले पर्सन के नाल हत्थां दे नाल इशारे दे नाल गल करते हैं तो उन्होंने असीं गैसचर्स कहने हैं। जदों असीं इशारे दे नाल गल करते हैं तो उन्होंने की कहा जाता है, गैसचर लैंग्वेज कहा जाता है। तो गैसचर वैरी क्विकली वो अपने हत्थां की जो मूवमेंट सी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दे नाल बना रही सी। बट शी वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, बट वो कुछ भी बोल नहीं रही सी। अर्श वॉज अनॉसेड टू सी हर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अर्श सब कुछ देख रही सी पर उसनूं समझ नहीं आ रहा सी कि वो की हो रहा। ही आस्क्ड फ्रॉम हिज फादर वट इज़ ही द लेडी डूइंग। उसने अपने पिता नूं पूछा कि वो लेडी की कर रही है। एक लेडी सी वो टीवी स्क्रीन के उपर अपने गैसचर्स के नाल गलबात कर रही सी, हत्थां पैरां की मूवमेंट के नाल, हत्थां की मूवमेंट के नाल न्यूज़ दे रही सी, गल कर रही सी। बट अर्श नूं इस लैंग्वेज के बारे समझ नहीं आ रहा सी। जदों उसने अपने फादर साहब नूं पूछा वट इज़ द लेडी दैट लेडी डूइंग, वो लेडी है जो की कर रही है, तो उसके पिता ने दसिया कि वो जो न्यूज़ है वो दे रही है किन्हां नूं, उन्हां पीपलां नूं हू कांट हीयर एंड स्पीक, उन्होंने लोगों को दे रही है जो ना ही तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। अर्श कहते हाउ कैन दे अंडरस्टैंड न्यूज़ विद द एक्शन ऑफ द हैंड्स। अर्श कहते जो वो वाले लोग आ ये हैंड्स के एक्शन के द्वारा किद्दां न्यूज़ समझ लैणगे। फादर कहते फादर दे हैव लर्न द साइन लैंग्वेज, वो इदां ही इसकी लैंग्वेज समझ लैणगे क्योंकि उन्होंने साइन लैंग्वेज जो चिन्हां की भाषा वो सीख रखी है। वो जिद्दां लेडीज़ बोलती है अपने गैसचर्स के नाल, हत्थां दे इशारियां दे नाल गल करती है, तो वो लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो इहदी लैंग्वेज इदां ही समझ लैणगे क्योंकि ही इज़ नॉन अबाउट आ साइन लैंग्वेज, क्योंकि साइन लैंग्वेज के बारे जानती है। ओके स्टूडेंट, आज कहने वी आर डू दे लर्न आ लैंग्वेज फ्रॉम, उन्होंने ये वाली भाषा कितों सीखी आ। फादर कहते दे आर स्पैशल स्कूल फ्रॉम दीज चिल्ड्रन वी आर दे हैव आर टॉट टू एक्सप्रैस देयर फीलिंग्स एंड अंडरस्टूड अदर्स बाय साइन लैंग्वेज। फादर कहते बच्चों के लिए स्पैशल इदां दे स्कूल खोले गए हैं जिथे साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। उन्होंने जो फीलिंग्स होंदियां बच्चों दी जो फीलिंग्स होंदियां उन्होंने शब्दों के विच वर्ड्स दे विच किद्दां कन्वर्ट किया जाता है, उस साइन लैंग्वेज कहा जाता है। जो वो वर्ड्स दे विच जां फिर गैसचर्स दे विच कन्वर्ट करके अपनी फीलिंग्स नूं प्रगटाउंदे आ तो वो अपने आप नूं सैटिस्फाइड फील करवाउंदे आ, वो की दैट्स अ साइन लैंग्वेज। हुण तुसीं अपनी स्क्रीन के उपर एक गैसचर जो साइन लैंग्वेज का चार्ट उस देख रहे होंगे। फस्ट ऑफ ऑल एक बेबी ने, एक बॉय ने अपने फोरहेड नूं टच किया है, वो की का साइन है बेटा, हैलो का साइन है, वो हैलो बुला रहा है तुहानूं, मीनस वो वाले बच्चे है जेडे बोल नहीं सकते तो सुन नहीं सकते, वो तुहानूं हैलो बुलाउणगे तो अगर ऐसे ही इदां ही बुलाउणगे फोरहेड नूं टच करके। गुड बाय उन्हें अपने हाथ उपर किया, हाथ उपर करके हिलाउंदे हुए नीचे कर लिया। नाइस टू मीट यू मीनस दोनों हैंड्स नूं अप डाउन किया होया। यस उसने अपनी जो फिंगर्स उन्होंने पूरी तरह फोल्ड किया होया। नो नो दे विच उहने दो फिंगर्स नूं उपर किया है, एक थंब नूं नीचे वाली साइड दी हुई है। प्लीज़ जो किसी नूं रिक्वेस्ट करते हैं, इदां दे स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं जो किसी नूं प्लीज़ कहते तो अपने हर्ट नूं टच करते हैं। थैंक्स जो थैंक्स किसी नूं कहते तो अपने लिप्स नूं
ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲਿਪਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਈਟਿੰਗ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਂਟ ਟੂ ਈਟ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ although it seems difficult to understand or convey through this type of language, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੀਫ ਐਂਡ ਡੰਪ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਫ ਪੀਪਲ ਮੇਕ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਈਜ਼, ਜੋ ਬੋਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ these kinds of people are nowadays called different able rather than a handicapped। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਊਟ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੀਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਫ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੁਲਫਿਲਡ ਦੇ ਕੈਨ ਲੀਡ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਬਟ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਐਕਸਲ ਇਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਡੀਫ ਐਂਡ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋ ਡਜ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 12 ਡਜ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਰੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੈਵਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਮੀਟ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਡ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਆਨਰਸ। ਉਹਨੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੱਖ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ, ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 1.5 ਈਅਰ ਓਲਡ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਲਾਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਸਾਈਟ। ਉਹ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਸਾਈਟ ਮੀਨਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਐਲਨੈਸ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ 7 ਈਅਰ ਓਲਡ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀਅਰ ਟੂ ਏਬਲ ਬੀ ਅ ਟੀਚਰ ਐਨ ਸੁਲੀਵਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨ ਸੁਲੀਵਾਨ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਫॉर ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। She tried to teach Helen by writing words on her hand, but was difficult as a meaning could not be conveyed to her by speak or showing। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਐਨ ਸੁਲੀਵਾਨ ਸੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਬਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਕ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਡੋਂਟ ਲੋਸ ਹਰਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਟੀਚਰ ਪੁੱਟ ਆ ਫਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ ਔਨ ਦ ਵਾਟਰ। ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਸੀ ਜੋ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਨੇ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਮਾਈਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੀ ਲਰਨਡ 5 ਲੈਂਗੁਏਜ ਥਰੂ ਦੀ ਬਰਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਬਰਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਰਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੁਆਰਾ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਨੇ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਗॉट ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਡਿਸਪਾਈਟ देयर ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੌਸਿਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੈਰਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਲਰਨਡ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ 3rd that a special spirit has been developed people who are unable to see। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ 3rd ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਬੈਰਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਬਾਈ ਅ ਟਚਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਲਡ ਬੈਰਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਛੂਹ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਡੀਫ ਸੀ, ਡੰਪ ਸੀ, ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਛੂਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਬਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਰਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਸੀਗੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਸ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਆ ਪੇਪਰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਇਹਨਾਂ ਬੈਰਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਡਾਟਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਜੋ 6 ਡਾਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਟ ਡਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਫਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟ ਹੈ ਬੀ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟ ਹੈ ਬੀ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਟਰ ਹੈ ਬੀ। ਇੱਦਾਂ ਫੁੱਲੀ ਜੋ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਫੁੱਲੀ ਜੋ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਡੀਫ ਐਂਡ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਫ ਐਂਡ ਡੰਪ ਹੈ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵਨ ਟੂ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਦਰ ਪਲੇਸ ਓਨਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕਰੈਚਿਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਸ ਆ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਡੀਫ ਡੰਪ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਲਾਈਂਡ, ਡੀਫ ਤੇ ਡੰਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੀ ਚਿਲਡਰਨ ਅਫੈਕਟਡ ਵਿਦ ਦੀ ਪੋਲੀਓ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅਨਏਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜੋ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਟੂਡੇਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। this disease has been controlled in India. As a result, a number of children suffering from the polio has reduced। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਊ ਟੂ ਓਲਡ ਏਜ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਢਾਪੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਲਪ ਸੱਚ ਪਰਸਨ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਮੇਕ ਅ ਫਨ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀਕਨੈਸ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੋਸਟ ਹਰਟ। ਫੁੱਲੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲੋਸ ਹਰਟ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਐਨੀ ਬੈਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਕੁਡ ਨਾਟ ਡੈਸ਼। ਜੋ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੀ ਐਂਡ ਹੀਅਰ
ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। Helen Keller could not see and hear. First fill in the blank, the answer है जो वो है see and hear. Second, the script understood by a touching is called, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬੈਰਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬੈਰਲ, BRAIL ਬੈਰਲ। ਥਰਡ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਇਜ਼ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਵਾਕ ਕਿਹੜੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਓ, POLIO ਪੋਲੀਓ। Next one is question answer. First question is which sense organs of a blind person become more active? जो blind person आ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ sense organs ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ active ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? Answer is these people are more sensitive to touch and their hearing power is also strong. ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਛੂਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। These people are more sensitive to touch and their hearing power is also strong. Next question is which inspiration do we get from a Helen Keller's life? Helen Keller's ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? We should not lose heart in any bad situations. Answer is ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। Once I repeat answer, we should not lose heart in any bad situation. ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Okay student, third lesson is fully completed with an back exercise. You will write and read on your notebook. Thank you. Have a nice day. Stay home, safe life.